오늘은 미국의 중요한 RU 주일입니다. And also today is RU Lord's Day, University in America. 여러분의 학업 산업이 세계 복음화에 쓰임 받아야 정상인데 어떻게 할 수 있겠냐는 겁니다. And it's only normal for your academics or your businesses to be used for world evangelization, but how can you do that? 오늘 이 본문은 굉장히 중요한 본문입니다. Today's passage is a very important passage. 왜냐하면 곧 예수님이 십자가에 처형돼야 되는 시간입니다. Right now is a time schedule for Jesus to be crucified on the cross. 이때 예수님이 중요한 메시지를 주셨어요. But it was at this time that Jesus gave an important message. 부활하신 하나님께서 성령으로 모든 사람에게 동시에 역사할 것이다. 그러나 가는 게 유익하다. And so that he says that once I go, he will give you the Holy Spirit to be with you at all times, all together at once. 지금 몸을 입고 여기 있으면 제한되지 않냐. 그러나 보좌에 앉아서 성령으로 역사하면 모든 사람과 함께 있을 것이다. If I'm here on earth, then there's a limitation. But if I'm sitting on the throne of the heavens, I will be with everyone at the same time. 그러면서 너희들의 기도와 앞으로 남은 것은 시공간을 초월할 것이다. And so the prayer that you give and the remaining time that you have will transcend light and space. 이 메시지를 준 겁니다. That's the message that he gives. 여러분이 이제 이 언약을 붙잡을 수 있으면 세계복음을 하는 겁니다. If you can truly hold on to this as your covenant, then you can do world evangelization. 예수님 지금 애타게 우리말로 말하면 며칠을 계속 설명하는 겁니다. So earnestly, Jesus, for days on, he explains this. 야, 너 마음에 근심하지 마라. And so don't carry these 하나님 conflicts 믿지, and worries in your 근심하지 heart 마. because you 나를 believe in 믿지 God. 근심하지 마. You believe in me, you believe in 천국 God. Don't 배경이 worry. 있어 근심하지 마. You have the background of the 그러고 heaven. 하신 Don't be 말씀이에요. conflicted. And then he says, 보혜사 성령을 너희에게 보내사 너희와 항상 영원히 모두에게 함께 설 것이다. I will send the Counselor Holy Spirit to be with you forever in eternity. 오늘 보면 또 얘기합니다. And then again, he says again, 창세전의 영광. the glory from the world before the world 그러니까 began. 이거 어마어마한 거거든요. Think about it. This is 시공간을 tremendous. 초월하는 이 창의 영광 너와 함께 할 거야. 이걸 지금 예수님 기도하는 The 거예요. glory of the Lord that transcends time and space. This is the prayer of Jesus. 언약 잘 잡으셔야 됩니다. You must correctly hold to the covenant. 여러분이 이 기도를 누릴 수 있다면 반드시 세계를 바꾸고. And if you can enjoy this prayer, then absolutely you can change the world. 자, 그러면 이 지금 시공간 초월하는 축복이 어떤 축복이었냐 하는 겁니다. If that's so, then this power or this blessing that transcends time and space, what is it? 하나님이 시공간을 초월하는 이 기도와 메시지는 완전히 창조적인 메시지다. This 말이에요. prayer and message that transcends time and space, it is the message of creation. 역사적 증거 있어요. And there is evidence of that in 그걸 history. 지금 얘기하는 겁니다. And that's what it's speaking 지금 about. 얘기는 창세전을 볼 얘기 지금 하기 시작했다. He's already speaking about all the things that took place before the world began. 두 번째입니다. Number two, 오늘 시공간을 초월하는 창조적 정도가 아니고 지금 일어나는 역사적인 메시지를 얘기한 it's 거예요. not only the power of creation that transcends time and space, but it is a historic work of that takes place even now. 저는 확신합니다. And so I have 예수 assurance. 그리스도 이름으로 흑암은 무너지게 돼 All the force of 있습니다. darkness 예수 will crumble 이름으로 in the name of 사단은 Jesus Christ. 결박되게 돼 And all the force of 있습니다. darkness and 예수 Satan 이름으로 will be bound. 만민 마을이 복종하게 돼 있다. And then all creations will 분명해요. kneel 이걸 to his 준다는 knees. 겁니다. That's the name that he has given to us. 여러분 진짜 하나님의 자녀라면 한 명도 망하지 않을 것이다. If you are truly a child of God, not one 버림받지 of you 않을 will be 것이다. doomed. Not one of you will be 이 forsaken. 언약을 굳게 잡아야 됩니다. So you must firmly hold to this covenant. 더 중요한 것은 세 번째입니다. What's really important is number three. 창세전의 역사적인 것만 아니고 지금 그리고 그뿐만 아닙니다. 영원 세계를 초월하는 시공간의 축복을 기도로 누리라는 겁니다. It's not even the works that took place in the past, but that will take place in the present. It's also the future that will take place through the transcendence of time and space when you pray. 그러면서 11절 하반절에 그들을 하나 되게 하옵소서. And if you look at the last passage of verse 11, it says, 예수님이 Lord, make them one. 여러분이 이 언약을 잡은 자들이 기도하기 시작하면 세계는 변화됩니다. When people who hold to this covenant come to pray, the world will change. And it says, 24 이 능력을 체험하는 and it's not simply just preparing for a message 24 hours, but enjoying this 24 hours a day. 앞으로 어떻게 되겠습니까? Then what's going to happen in the future? 그것은 하나님이 하실 겁니다. That's something that God will do. 여러분이 이걸 귀중하게 오늘 언약으로 딱 잡으시죠. So take this precious covenant as your very own. 보혜사 성령이
눈에 보이지 않게, 보이면 안 돼요. 그건 가짜입니다. 눈에 보이지 않게 여러분과 확실하게 함께해서 모든 영적 세계를 바꾼다. Unseen to our eyes, the spiritual counsel, Holy Spirit, that we cannot see, you cannot see it. That Holy Spirit will be with you. He will change and overturn all the spiritual things. 하나님이 원하시는 걸 우리가 찾아내면 그게 응답돼요. 왜 그러냐? 우리 마음의 묵상이 기도이기 때문에 그게 성취되어지는 겁니다. 우리 인생의 모든 것 우리 주님이 아시거든요. 완벽한 준비를 해놓으셨어요. 영적 건축, 그 응답을 누리는 시간표입니다. 하나님이 기뻐하시는 올바른 교회, 올바른 교회를 보지 못했기 때문에 방황하는 거예요. 복음문화센터입니다. 이것을 우리 후대들이 보도록 만들어야 돼요. 지역을 영적으로 점령해라, 장악해라. 그게 지교회입니다. 지역을 정확하게 분석하게 되어지면 나오는 게 있습니다. 뭐냐? 올바른 기도 제목이 나와요. 그 현장을 살릴 메시지가 나와요. 그 지역 살릴 문을 찾아야 돼요. 그러면 이제 본격적으로 이 응답을 찾아갈 수 있도록 팀을 구성하는 것이다. 시작인데 성공이요. 복음 가진 자는 최고로 성공하게 돼 있어요. 교회에 대한 올바른 비전, 이방인의 뜰, 기도의 뜰, 렘넌트의 뜰, 이 속에 하나님이 기뻐하는 교회의 올바른 닭과 증거가 계속 일어나야 돼요. 신앙생활은 어떻게 하느냐? 성령의 인도 받으면 다 돼요. 올바른 복음부터 이해해야 돼요. 묵상하는 힘을 가지고 하나님의 음성을 들을 수 있어야 돼요. 이 제자는 태어나는 것이다. 마음껏 성령의 인도를 받아라. 무슨 일을 하든지 하나님 앞에서 해야 돼요. 자, 이제 일어나 빛을 발해라. 캠프의 시간표입니다. 모든 것은 하나님이 준비해 놓으셨다. 현장의 응답을 확인하면 거꾸로 제자들이 바르게 확립되게 되어 있어요. 그래서 전도는 하는 게 아니고 되어지게 되어 있어요. 돌아가지 않고 그 눈이 열린 일꾼들을 통해서 역사가 그때부터는 제대로 진행되는 거예요. 우리가 캠프하는 현장에 흑암 도성이 무너지는 날, 그게 D-Day요. 우리가 믿음 가지고 캠프 스케줄 정할 때 하나님께서 그에 맞는 응답들을 그 시간표에 딱 준비를 하시는 거예요. 그리고 뭡니까? 팀 구성입니다. 누가 갈 것이냐? 달라요. 예비된 응답이 달라요. 누구와 갈 것이냐? 중요합니다. 이렇게 준비된 걸 가지고 미리 준비하고 가는 것을 세팅이 된 캠프다. 예비 캠프 하는데 다 있는 거예요. 하나님이 우선적으로 문을 열고 기다리는 데가 있어요. 그래서 지역을 확정해라. 그런데 이 지역을 언제 발견할 수 있냐? 이런 팀이 구성되어질 때 있다고 믿고 가야 돼요. 저와 여러분의 모든 것을 아시는 주님. 그래서 핑계하지 말라고 제일 연약한 사람들을 부른 거예요. 그런데 이 사역을 맡길 중요한 제자들을 부르셨는데 오늘 본문에 베드로 마음은 원인데 육신이 약해요. 그 하나님 인도를 받는 시간표 속에 들어가면 하나님이 하신단 말이에요. 저와 여러분의 현장을 울산 동부경남 300지교회 중에 한 군데다. 예비지교회다. 그래서 여러분이 있는 지역에 말씀운동, 다락방으로 시작해야 돼요. 완성 형태는 선교관이라는 형태로 보여주셨어요. 우리 주님이 세상을 이기신 분 아닙니까? 우리 주님이 그 문제를 해결하신 분 아닙니까? 그리고는 속지 말고 영적 싸움하는 거다. 불신앙의 상태. 믿음이 회복되어지는 순간 모든 만남 속에 응답이. 자, 임직식을 통해서 재훈련을 시작합니다.
여러분 하나님의 스케줄에 인생을 올인해 본 적 있어요? 이번에 하세요. 이제는 기도 속에서 재창조의 응답을 확인하셔야 돼요. 이상해지지 않는 그릇 준비를 해야 돼요. 그렇게 되어지면 계속해서 쓰임 받습니다. 결단하시고 올인하시기를 바랍니다. 예수님께서는 제일 처음에 기도를 가르치실 때 耶稣最先教导祷告的时候， 이거 가르쳤어요. 教导了这个， 하나님의 나라 얘기했어요. 教了神的国， 또 나라가 임하옵시며라고 기도하라고 했습니다. 然后又教导门徒祷告要神的国降临。 예수님께서 부활하셔서는요, 耶稣复活之后， 보좌에 대해서 얘기했어요. 讲了很多关于宝座的部分。 그리고 마지막 그 감람문에서는 最后在橄榄园里头 하나님 나라의 일 설명했어요. 说明了神国的事。 그리고 이 하나님의 백성들이 기도하는데 이들이 세상에 속하지 않았다. 为了神的百姓而祷告，说这些神的百姓不属于世界。 그러고 이제 오늘 보니까 15절에는 세상에 빠지지 않게 해달라. 然后第15节当中说，不求你叫他们离开世界，是这样的祷告。 자, 그렇다면 우리가 이런 상황이라면 지금 세상에 속한 자도 아니고 하나님 나라 일을 이룬다 할 때 뭘 만들어야 됩니까? 那么我们现在是这样的情况下，既不属于世界，然后要享受神的国度化，那该造就什么呢？ 어마어마한 지금 이 보좌를 누리는 이 기도의 망대를 만드는 겁니다. 就是要建造真的享受着惊人宝座能力的祷告的高台。 어디다가요? 要在哪里呢？ 나에게. 要在我里面。 자, 세상에 속하지 않은 거라니까요. 就是说我们不属世界， 하나님의 나라와 보좌와 하나님을 이루는 망대입니다. 是成就神的国、宝座神国知识的高台。 어디 말입니까? 讲的是哪里呀？ 드디어 여러분의 업에 终于在你的学业事业上，在你的学业上， 그리고 뭡니까? 然后呢， 교회에 이 망대가 세워져요. 在教会里面建造起这样的高台。 창세로부터 내게 보여준 그 영광을 이 제자들에게 하나님의 백성들에게 보여주옵소서라고 예수님이 기도하는 거예요. 지금. 创立世界之前，你赐给我的荣耀，现在能够让这些门徒们、让这些百姓们看到吧？这是耶稣做的祷告。 창세절이 언제입니까? 创立世界以前是什么时候呀？ 창세기 1장 1절 3절의 이 빛의 창조의 능력을 이거를 보여주옵소서. 这创世1章1到3节，这创造的光的能力，让他们能够看到吧。 창세기 1장 21절에 우리의 생명이 하나님의 생명으로 살 수 있지 않습니까? 이걸 보여주옵소서. 创世1章27节，我们得借助神的生命才能够活出我们的生命来，所以给他们看到这个 창세기 吧。 2장 7절에 보세요. 이 축복을 창세에 있던 거라고 얘기해요. 创世2章7节，看看吧，这个祝福从创立世界以前就有了。 이게 보좌를 누리는 망대의 플랫폼이요. 这个就是享受宝座祝福的高台的 이게 平 다른 台， 사람도 살리고 나도 살리는 완전히 지금 파수망대요. 这是救活我、救活别人的守望台， 이게 하나님과 영적 소통되는 안테나요. 这是与神能够进行属灵沟通的天线。 이 망대를 지키고 보좌의 문을 여는 이름이 예수 그리스도요 여호와의 이름이다 그 말이요. 能够守护这个高台，能够打开宝座的门，这个名字就是耶稣基督。 26절에 아버지의 이름을 알게 하시고 사람이 그들 안에 있음을 알게 하옵소서. 第26节说：“我已将你的名指示他们，要让他们知道你所爱我的爱在他们里面，我也在你们里面。 여러분은 이 신분을 가지기 때문에 그 이걸 있음을 알게 하옵소서. 因为你们已经有了这个身份，所以要让你们知道这个名字。 요게 오늘 예수님의 마지막 기도입니다. 这是今天耶稣最后的祷告。 성전 건축 딴 기도하지 마시고 이런 망대가 1,000망대가 서는 교회 되게 하옵소서. 建造圣殿的时候，不用做其他的祷告，而是真的在教会里面建造1000所这样的高台吧。 하나님이 많은 증거들 주실 겁니다. 神定会赐给我们很多的证据。 이제는 완전히 많은 사람들의 삶이 여기서 이루어지는 망대를 주옵소서. 现在真的赐给我们，能够让很多人的生活在这边得以成就的高台赐给我们吧。 사람들의 삶이 있는 교회. 为什么是真正有活生生的生 이런 活的教会？ 살리는 망대가 있는 교회. 真的能够有救活一切的高台的教会。 그래서 특히 우리 지금 이번 주간부터 계속 기도를 시작했습니다만은
그런 교회 시스템이 안 되는 교회들은 RTC 센터 이용해라. 所以这周我也开始祷告了。如果教会里面没有这样的系统的话，你们得好好利用 RTC 中心。 여기에서 본격적인 금토일 시대를 열어라. 特别首都宣这 RTC 里头多好呀！要在这里正式打开周五、周六、周日时代。 아이들을 살려내라. 神必会因为我们的要救活孩子们。 예, 또 시간 지나고 나면요, 교회 다니다 그만둔 아이들 만들지 말고 이 축복을 제대로 누리는 아이들을 만들어내라. 不要让孩子们变成时光飞逝之后再也不来教会的孩子们，而让他们能够享受这些祝福。 적어도 여러분 이 성삼위 하나님 비밀 안에 하나님의 나라 보호자 이게 뭔지를 알아야 되는 겁니다. 至少在神的奥秘当中，圣三位一体神的奥秘当中，得知道神的国度宝座、神国的事是什么， 하나님의 약속 붙잡고 기도하셨습니다. 就是握住神的 예수님이 约来祷告了。耶稣是这样的， 이 약속은 반드시 이 바톤이 있잖아요. 쫙 흘러간 그거 붙잡고 지금 기도하시는 겁니다. 这个约一定有这样的接力棒，是握着这个来祷告的。 오늘 여기는 굉장하게 今天这里 미래를 본 사람들이 기도해요. 讲到是看见未来之人的祷告。 예수님이요. 예수. 여러분에게 나는 이제 아버지께로 가는데 이 제자들과 성도들이 정말 이 기쁨으로 충만케 하옵소서. 啊！我现在要往父那里去，现在叫这些圣徒们、这些门徒们，真的心里充满我的喜乐。 내가 아버지의 말씀을 그들에게 전하는데 그들은 세상에 속하지 않게 하옵소서. 我已将父的道，就是神的话语赐给他们，他们不属世界。 자, 그들은 하나님의 말씀을 그들에게 전한다. 说将神的话、神的道赐给了他们。 아버지께서 내 안에 그들도 우리 안에 있음을 믿게 하옵소서. 21节说：“正如父你父在我里面，我在你里面，他们也在我里面，叫他们能够相信。” 이거는 보좌의 주고 기도 망대의 답입니다. 这个宝座还有这个高台祷告，这是奥秘答 다시 案。 한번 내 21절에 아버지께서 내 안에 这个21节说：“正如你父在我里面， 그들이 그들도 우리 안에 使他们也在我们里面， 이것을 믿게 하옵소서. 让他们能够相信。 믿으시기 바랍니다. 愿各位能够相信。 우리가 구원받았으면 어떻게 되느냐? 성삼위 하나님이 눈에 보이지 않게 역사하시잖아요. 그걸 알아야 되는 거예요. 我们得救之后变成怎么样呢？肉眼看不见的神，三位一体的神做工，得让他们知道 우리가 这 이 언약 点。 붙잡고 기도할 때 흑암 세력이 결박된다는 사실을 알았어야 되는 거예요. 我们握住这个约祷告的时候，黑暗的势力被捆绑的事实得知道。 그때 보좌의 축복 임하고 하늘 군대들이 동원된단 말이에요. 요거 아는 게 신자입니다. 那个时候，宝座的祝福领导，天上军队被动员，知道这个祝福的人是信徒，怎么样呢？ 그러면서 오늘을 얘기한 겁니다. 然后今天他讲了， 왜냐? 오늘이 곧 미래니까요. 为什么讲今天？因为今天就是未 저 来， 미래를 가지고 오늘을 봤지만 오늘이 곧 미래예요. 拿着未来看到了今天，但今天也就是未来。 같지만 다릅니다. 虽然是不同，虽然一样，又是不一样。第十， 말씀을 그들에게 알고 세상에 속하지 아니었음을 알게 하옵소서. 说将你的道赐给他们，因为让他们知道自己不属世界，正如我不属世界一样。 지금 세상에 살지만 그게 속하지 않았다는 것을 알게 하옵소서. 就是让我们能够知道，虽然我们现在活在世上，但我们不属于这世界。 그래서 15절에 나왔잖아요. 所以第15节当中， 세상에 살기 때문에 지금 세상에 빠지지 않게 하옵소서. 因为活在世界，所以让他们不要陷入世界之中。 특히 22절에 特别是22节当中， 내게 주신 영광을 그들에게 주옵소서. 你所赐给我的荣耀也赐给他们吧。 예수님이 끝까지 우리를 위해서 기도하는 耶稣一直为我们祷告到底， 이게 예수님의 기도입니다. 这是耶稣的祷告， 이게 여러분이 받을 응답이요. 성전을 왜 지어야 되는가는 내용입니다. 这是各位要领受的音乐，也是为什么要建造圣殿的内容。 평생의 응답을 받을 겁니다. 真的是领受了一辈子的音乐。 우리의 믿음이 어느 정도 돼야 되느냐. 我们的信心要到什么样的程度呢？ 모든 기도 응답 받은 사람들은 미리 붙잡았습니다. 所有蒙祷告音乐的人 이게 都是 우리의 提前握住的 믿음입니다 ，这就是我们的信心。 왜냐? 기도 응답 받기 위해서는 확실한 걸 붙잡아 믿음. 因为呢，在蒙受祷告应允之前，已经握住确实的这样信心。 CVDIP란 말은 실제로 그림을 딱 그리고 있어야 돼요.
所谓 CVDIP 就是在实际的描绘蓝图，从现在起 반드시 와야 될 것을 믿는 믿음입니다. 그리고 CVDRP를 이 그림을 확실하게 보자. 모든 렘넌트 이렇게 해야 돼요. 相信必定过来之事的信心，并且一定要描绘 CVDIP 这样的蓝图。所有的 remnant 从现在起要来做， 오직 유일성 재창조. 唯独唯性在创造， 오직을 아는 나의 학업, 직업, 교회. 直到唯独的我的学业、职业、教会， 유일성을 누리는 나의 학업, 직업, 교회 누려야 됩니다. 享受唯一性的我的学业、职业、教会得享受， 드디어 재창조 도전하는 교회. 终于挑战再创造的教会。 기도는 시공간을 초월하는 힘. 십자가 죽음 앞에서 보혜사 성령으로 영원히 함께 하시며 기도 속에 시공간 초월하는 역사로 세계 살리는 7대 여정을 가게 하심을 감사드립니다. 시공간을 초월하는 기도와 메시지 붙잡고 창조적인 성삼위 하나님의 역사를 누리게 하옵소서. 시공간을 초월하는 기도와 메시지 붙잡고 지금 흑암을 꺾고 사탄을 결박하고 만물이 복종하는 역사를 누리게 하옵소서. 시공간을 초월하는 기도와 메시지 붙잡고 영원한 것을 누리며 세계복음화에 쓰임받게 하옵소서. 237이 와서 치유받고 썸밋할 수 있는 24 시스템을 주옵소서. 모든 것을 아시는 주님, 영적 건축의 시간표에 하나님이 원하시는 올바른 교회가 무엇인지 보게 하시고 렘넌트들이 느끼고 볼 수 있는 복음문화센터가 세워지게 하옵소서. 현장과 지역에 답이 없어 방황하는 사명자들이 일어나고 올바른 분석으로 지역 살릴 전도의 문을 열어 주옵소서. 지역 살릴 팀 구성과 나의 업을 성공시켜 증인으로 서는 최고의 응답을 받고 3가지 뜰을 가진 교회가 준비되어지며 끝까지 성령 인도받는 신앙생활을 하게 하옵소서. 불신자 중에 복음에 감동하는 제자를 찾고 모든 일을 하나님 앞에서 하게 하옵소서. 현장의 문을 보고 캠프를 하고 바울처럼 규례를 가지고 전도를 하며 지속할 시스템을 찾게 하옵소서. 말씀의 역사를 따라 말씀 운동이 나의 현장에 일어나고 모든 불신앙이 버려지며 건축과 영적 건축에 올인하고 모든 영광을 하나님께 돌리는 이상해지지 않는 그릇을 준비하게 하옵소서. 예수님의 마지막 기도. 반드시 이루어지는 하나님의 나라, 보좌, 하나님의 일을 위해 나, 교회의 기도 망대와 237 치유 서밋의 24 시스템 망대를 세우게 하심을 감사드립니다. 그래서 성삼위 하나님의 능력, 보좌와 천사의 축복, 사탄이 결박되는 역사를 누리게 하옵소서. 하나님의 약속을 붙잡고 기도하게 하옵소서. 미래를 본 사람들의 기도로 참 기쁨과 말씀 함께를 누리게 하옵소서. 오늘이 곧 미래임을 알고 기도하게 하옵소서. 미리 보는 믿음, 실제 CVDIP를 그리고 오직 유일성, 재창조를 찾게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게
편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.